أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala бүгінгі күннәрні баршаларыбызға хайырлы һәм мүбәрәк қылсын. Һәм дә Аллаһ Тәаланың рахмәтендә, яклауында һәм саклауында булсак иде. Без сезнең белән Имам Нававиның 40 хадис китабыннан хадислар укуны дәвам итәбез. Бүген 17-нче хадисне укыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ган Аби Я'ла Шаддад ибн Аус الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Bu hadis Abu Ya'la Şaddad ibn Aws radıyallahu anh tarafından getirilä. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip etdi. Allah Teala her urunda qaydagına bulsağız da, nersegine işlesəgiz de izgilik kılırga buyurdu. İşlerigizni kurkem itip başkarırga buyurdu. Şunun için eğer birerigiz soğuş kırında düşmanın ışıratsa, anın bilen soğuşırga turu kilse, anı matur kılsın, rencitmesin, jabirlemesin. Eğer indi hayvan çalırga turu kilse, hayvanın gazaplamasın, anı matur itip başkarsın dedi. Bu hadis Müslim rivayetinde, Müslim jintığında getirilgen. Bu hadisni rivayet etuşi Şaddad ibn Aws ibn Sabit el-Khazraci el-Ansari bulup tura. Ol sahabelerden bulup, emir gailesinden, ulu dereceli gaileden bulup sanala. Ömer radıyallahu anh halifaligi vaktında ol Homs jirliginde emir bulup, halifnin vekili bulup tura. Bilgenibizçe Osman radıyallahu anh halifaligi vaktında türlü fitneler kelip çıkkandan soň, bu emir, bu ulu sahabebiz, bu fitnelerden yirak bulu için uzun tulusınca ibadetke bağışlı, hem meşitte yaşi, meşitte gine tura, hem meşitte gine ibadet kıla başlı. Hem 58. Hicri yılda Aqsa meşitinde vafat bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 hadis rivayet ede. Bu hadisnin eğer gümum mağnesine kilgen şiraqta, biz en birinci tuqtalıp öterge tiyişbiz ihsan, yani izgilik kılı turunda söylep ötik. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en birinci eyte İnna Allah ketebel ihsan. Ketebe degen söz, buyurdu degen söz. İzgilik kılırga ihsan, bütün tür izgiliklerini öz işine algan isim. Allah Teala her urunda izgilik kılırga buyurdu dedi. Hem bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri Kur'an ayetlerine doğru kile. Yatik mesela Nahl suresinin 90. ayetinde Allah Teala ayette İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsan. Allah Teala buyurdu gadillik kılırga, gadil bulurga hem izgilik kılırga dedi. Hem de şulay yok Bakara suresinin 195. ayetinde Allah Teala ayette ve ahsinu innallahu yuhibbul muhsinin dedi. İzgilik kılığız, Allah Teala izgilik kılışılarını süya dedi. Demek izgilik hakkında Müslüman kişisi bir kaçan da unutırga deyiş değil, her vakitte da o anı isinde tutarga deyiş. Şundan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Инде шушы изгелекне кайсы өлкәдә кылырга мөмкин? Ягъни менә бу яхшылык турында оныттырга кирәк булмаган ике урынны тәкъдим итә. Беренчесе сугыш кырында. Әгәр дошманыгызны үтерсәгез, ягъни дошманыгыз белән сугыш кырында очрашсагыз, изгелек хакында онытмагыз ди. Сугышта нинди изгелек булырга мөмкин соң дип әйтергә мөмкинсез. Аңларга кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям сахабаларын сугышка чыгарып җибәргәндә, походларга җибәргәндә әйтәдер, ягъни әгәр иң беренче дошманыгыз белән сугыш кырында очрашсагыз, аны иң беренче ислам диненә чакырыгыз, аны дингә чакырыгыз. Әгәр ул ислам динен кабул итсә, ул сезгә кызыл диядән дә хәерлерәк булыр дип әйтә иде. Сыңыннан әйтте, ягъни таламагыз, үтермәгез, хатыннарга, балаларга, коралсызларга, картларга тимәгез, таламагыз, җимермәгез, яндырмагыз дип Пәйгамбәр саллаллаһу үзенең насихатларын әйтеп җибәрәдер. Һәрбер нигә. Әйтергә кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шушы насихаты нәтиҗәсендә Пәйгамбәр саллаллаһу 19 сугышта катнашты. Менә шушы 19 сугышта 1200 кеше генә вафат булды. Ике тарафтан, дошманнары тарафыннан һәм дә инде үзләренең ягыннан. Һәм шуларның 200 мөселманнар шаһидләрдән булып киткәнлеге хакында әйтелә. Моны онытмаска кирәк, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу ислам динен кылыч белән таратты дигән сүз ул хаклыкка бер дә туры килми, чөнки ислам Пәйгамбәр саллаллаһу изгелек белән, яхшылык белән таратты. Һәм менә бу иң мөһиме булып тора. Бу мәгълүматны һәр кеше белергә тиеш. Инде белгәнебезчә, менә Ухуд сугышын алыйк. Ухуд сугышында сахабалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның сүзеннән чыктылар һәм инде шушында җиңелүгә дучар булдылар. Сахабалар Ухуд тауына менеп качканнан соң, шунда шаһид булып калган мөселманнарның җәсәтләрен Мәккә мөшрикләре burunların, kulakların kesip aldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, kim bunu işli? Allah Teala onu lağnet kılır dedi. Bu İslam dininde yani tıyılgan işlerden sanala dedi. Yani şuşunday vahşilik meseleleri İslam dininde yok. Hem İslam dini baratik izgilikке, yaxşılıkka şakıra dedi. Hem mında aşıqlap ötülə, yani ut gazabı turunda. Şuşu aytilgenden soň, umum sözler aytilgenden soň, ut gazabı haqında aytila. Ut gazabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "La tughazzibu bi gazabillah." Allah'ın gazabı bilen gazaplamağız dedi. Yani ut gazabı bilen. Mene bu hadiske tayanıp din galimler ayttılar. Yani hayvanlarga utlı timirni utta kızdırıp alarga kleymo, yani tambuğa salu, яки башка төрле шушындай эшләр шариғатта тыйылган диде. Ут газабы шариғатта тыйылган. Монда бер хадис китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары белән кырдан барганда ял итәргә туктыйлар. Һәм шунда ял итәргә туктагачтын бер сахабаны кырмыска тешләп ала. Бу әшиттереп тешләгәнгә күрә сахаба инде бик ачуланып, кырмыска оясын табып, шакма таш белән бу кырмыска оясына ут төртмәкче була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күреп әйтте: "Эй фулан, Аллаһ Тәала бер кешегә дә үзенең газабы белән газаплауны рөхсәт итмәде" диде. Шул сәбәпле, ягъни моны бу мәсьәлә катгый рәвештә китерелгән. Шулай ук дин галимнәре әйттеләр, менә тире балыкны, тире тоткан, әле тоткан балыкны шулпага салу, кайнап торган суга салу, ягъни аны шушы пешерү сразу исән килеш ул тыйылган гамәлгә керәдер диде. Бу сугыш кырында кылган изгелек кылу, изгелек хакында онытмаска кушты. Икенчесе ул да булса хайван чалгандагы изгелек. Безнең инде hayvan çalganda da izgilik hakkında unutmağız dedi, hayvanınızı gazaplamağız dedi. Mene mında ayrım to'xtalib o'targa kerak. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi hadis şerifte: "İza zabiha ahadakum falyujhis" dedi. Eğer bireriz hayvan çalırga jina iken ona әзерләнсен dedi. Hayvan çalırga әзерләнсен dedi.
Инде шул сәбәпле ислам динендә хайван чалуга карата әдәпләр, тәртипләр каралган. Иң беренче корал турында китерелә. Беренчесе корал булырга тиеш очлы, үткен, киң һәм ул коралны хайванга күрсәтелмәү. Очлы булу дигәне ул инде чалу ысулы белән бәйле, ягъни пычак очлы булырга тиеш һәм ул үткен булырга тиеш. Чөнки ышкыганда хайван, ягъни сизем шунда ук кисеп алырлык, ягъни газапламау өчен инде бу барысы да пычакларыгызны үткен кылыгыз диде. Киң пычак ул, ягъни димәк күбрәк кисә, күбрәк урын ала һәм бик тиз киселә дигәнне аңлата инде. Инде шушыл ук хайванга күрсәтмәү әйберендә онытмаска кирәк, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу бер сахабаның хайванын салып, аның каршында пычагын кайрап торганын күрде. Һәм әйтте: "Син бу хайванны 2 тапкыр үтердең" диде. "Син бу хайванны 2 тапкыр үтердең. Нәрсәгә дигәч, ягъни син беренче кайраганда үтердең, икенчесе инде шалганда" дип әйтте. Шул сәбәпле менә бу 4 мәсьәлә. Икенче мәсьәлә инде шалучы кешегә карата. Беренчедән, шалучы кеше булырга тиеш мөселман. Мөселман булып санала ул ла илаха илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ кәлимәсен әйткән һәр кеше мөселман булып санала. Ягъни әгәр ул 5 вакыт намаз укымый икән, ләкин мөселман икән, аның шалган хайваны, ул курбаны дөрес була, ите хәләл була. Һәм өченчесе, ул да булса шалучы кешенең бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип әйтүе. Бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип әйтергә тиеш. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең исеме белән Аллаһ бөек дип әйтергә тиеш. Бездә хәзер шундый бар, ягъни син шал, мин янында үзем әйтеп торам дип әйтүчеләре бар. Кайбер кешеләр, ягъни әбиләр әйтәләр: "Син шал, мин үзем әйт." Юк, алай түгел. Шалучы кешенең үзе әйтергә тиеш. Әгәр әйтелә, махсус әйтмичә калдырса, шалганда махсус әйтмичә калдырса, аның ите хәләл булмас. Әгәр онытылып, ялгышып, каушап әйтмичә калды икән, ниятендә булды икән, ул вакытта аның ите хәләл булыр диде. 4нчесе, бу шалучы кешенең тәһарәтле булуы. Тәһарәтле булу ул яхшы гамәл булып санала. Чөнки курбан, хайван чалу ул үзенә карата бер гыйбадәт. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә якынаю ни булып тора. Шунда тәһарәтле килеш чалса, ул әлбәттә хәерлерәк булып санала. Инде шушы чалганнан соң 2 рәкъәт намаз укса, шөкер намазы ул бер нинди дә анда гаип булып саналмый. Шулай ук мөһим мәсьәлә булып, 5нчесе мәсьәлә була инде ул безнең шалучы кешенең ират булуы. Хатын-кызларга хайван чалу макрух кылынган, тыелган гамәл. Бары тик гызыр булып, якын тирәдә 10 километр радиуста анда ират булмаганда, шалучы кеше булмаганда, шушы, ягъни хатын-кызларга вак хайваннарны, тавык кебек, каз кебек вак хайваннарны шалу рөхсәт ителгән. Бу искәрмә буларак килә. Шулай ук шалучы кешенең акыллы булуы мөһим. 6нчысы акыллы булуы. Акыллы дигән сүз астында ул киң мәгънәдә, ул исерек булмавы, пахмилдән дә булмавы, ягъни бернинди нидә аның үз акылында булуы. 7нчесен алган очракта шалучы кешенең балигъ булуы мөһим. Сабый кешеләрнең курбан чалуы шулай ук макрух кылынган, аларның балигъ булуы мөһим. Менә шушы кагыйдәләр үтәлергә тиеш. Бу шалучы кешегә карата. Инде хәзер хайванга килгән очракта, хайванга карата түбәндәге әдәпләр каралган. Иң беренче, хайванны сул як кабыргасына салу. Сул як кабыргасына салу. Икенчесе, сарык кебек, кәҗә кебек, куй кебек хайваннарның 3 аягын бәйләү. Уң аягы, арткы уң аягы бәйләнмичә калса, яхшырак булып санала. Чөнки ул аның җанын чыгарга авырлык тутырмый һәм дә инде каны чыгып бетүгә сәбәпче була тизрәк. Һәм бугазын, аягын түгел, бугазын мөмкин кадәр
кыйбла тарафына. Чөнки аягын иткәндә, аягын кыйбла тарафына бурганда, аның бугазы икенче якка китә. Чөнки ул тартыла. Шул сәбәпле бугазын мөмкин кадәр кыйбла тарафына буру дип китерелгән. Шулай ук мөһим шартларның берсе булып, бу шалына торган хайванның имезә торган баласы каралмаска тиеш. Ул зулым була. Шул сәбәпле имезә торган хайванның бузавы баласы булмауы китерелгән. Инде тагын бер әдәбенә килгән очракта монда әйтелә, хайванның шалганнан соң жанын чыгып беткәнен көтеп тору. Тунамау, эшкәртә башламау, жанын чыгып беткәнен көтеп тору. Кабаттан әгәр дә бу хайван шалына икән, гаеткә дип, корбанга дип, ул вакытта аның кимчелеге булмауы. Кимчелек булып, хайванның жарты әгъзасы булмауы санала. Инде пешелгән булса, ул хайванны корбанга чалу рөхсәт ителгән. Әгәр ул мөгезсез булса, ул хайванны да чалырга мөмкин. Мөгезе сынса, инде ул башка хөкемдә булып санала. Менә шушындый таләпләр каралган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шуның өчен иза забиха ахадакум фальюджхиз, әгәр берәрегез хайван чалырга җыена икән, аңа әзерләнегез диде. Моңа җитди әзерлек кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны бер авыл яныннан үтеп бара иде. Ул анда күрде, ул халыкның тавыкларының башын чабып, аларны үлергә ыргытканлыкларын күрде дә әйтте, кем бу эшне эшли, аларга Аллаһның ләгънәте булыр диде. Ягъни бу тыелган эш. Ислам динендә хайванны газаплау, шалганда булсын, башка вакытта кыйнау, сугу хайваннарда шәригатьтә тыелган гамәл. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бу хадисе шулай итеп безләрне изгелек хакында онытмаска чакыра. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم ولسائر جماعة المسلمين.